गुरु ते सिख नूं आपस विच जोड़न वाली बाणी अर्थात आवाज़ ही आ। जिहड़ा गुरु ते सिख दा मिलाप कराउण वाली कड़ी आ ना, वो आवाज़ आ, बाणी आ। ते ये आवाज़ जां बाणी गुरु दे मुख तो प्रगट हो के सिख दे कन्नां राहीं ते उहदे हिरदे तक पहुँचदी आ ना। जिहड़ी गुरु दी आवाज़ आ, गुरु दी बाणी आ, गुरु दे मुख तो प्रगट हुंदी ते सिख दे हिरदे तक किवें पहुँचेगी? कन्नां दे राहीं। इहदा मतलब कन्नां दी बड़ी वड्डी अहमियत है। उस दी अज्ञानता दे हनेरे नूं, अज्ञानता दे हनेरे नूं वो बाणी कट्टदी, पर तां कट्टदी जे बाणी नूं कन्नां दे नाल सुणदा, सुणन तो बाद हिरदे विच वसाउंदा है। सुणिया, मन्निया, मन कीता भाऊ। हुण इहदा मतलब दोवें चीज़ां जरूरी ने। सिख दा सुनना भी जरूरी आ ते गुरु दा बोलना भी जरूरी है। गुरु ते बोलदा, लोड़ है सिख दे सुनन दी। ते गुरु बाबे ने जिहड़ियां ये 4 पौड़ियां बख्शिश कीतियां ने, इसे प्रकरण दे विच कीतियां ने कि तू उस परमात्मा दी सिफत सलाह नूं, उस दी वडियाई नूं सुण। जदों उहदी वडियाई नूं सुणेगा, उहदी वडियाई नूं सुणन तो बाद तां ही तू उहदे गुणां नूं गा सकदा है। जदों सुणेगा तां ही गाएगा ना। ते जिहड़े उहदी सिफत सलाह नूं, उहदे गुणां नूं, उहदियां वडियाईयां नूं सुणदे ने, साहब जी कहंदे फिर की हुंदा, वो मनुख ज्ञानवान बन जांदे ने। सुण सुण के ही मनुख कीर्तनीय बन जाते हैं, कथावाचक बन जाते हैं, वैद हकीम सियासतदान बन जाते हैं। ठीक है, अज समय की टैक्नोलॉजी है। पहलियां समयां दे विच ते किहड़ियां इन्नियां वड्डियां पुस्तकां होया करदियां सी, किहड़े ज्ञान दे सौमे होया करदे सी। सुण सुण के ही ते सिੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ज्ञान की प्राप्ति का सब तो वड्डा वसीला ਕੰਨ ही सी। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਕੀਮ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਮਾਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, जुबान दे कोल रस जानन दी शक्ति ना होवे चल जाएगा। अखां दे कोल देखण दी शक्ति ना होवे मुश्किल ते आएगी पर चल जाएगा। चमड़ी दे कोल स्पर्शता दी समझ ना होवे चल जाएगा। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਵੀ ਤੇ ਕੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੋਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ब्राह्मण कहता सी धार्मिक पुस्तकां नूं पढ़ना ते पढ़ाउणा वो केवल मेरा काम है। इसे करके जिहड़े नीवी जाति दे लोग सन, उन्हां नूं मंदिरां विच जाके कथा कीर्तन सुणन दी मनाही सी, ते जदों सुणिया नहीं फिर गूंगे भी विचारे बन गए। बोले ते सी धर्म दी दुनिया विच, क्योंकि धार्मिक ग्रंथां नूं सुणिया तक नहीं, कथा विचारां नूं सुणिया तक नहीं, ते गूंगे तां बन गए क्योंकि उन्होंने आप कुछ पता नहीं। बोलते किवें अपने बच्चों को धर्म दसदे, क्योंकि वो पहला बोले सन। ते बाबे ने अपनी बाणी विच कहा, साहब कहते तू परमात्मा की सिफत सलाह नूं गा सुण, मत विच रतन जवाहर माणिक, पर शर्त की रखी, जे एक गुर की सिख सुनी।
ਸੁਣ ਸੁਣ ਮੇਰੀ ਕਾਮਣੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਵ ਤੇ ਉਧਰੈ ਸੁਣ ਤੇ ਉਧਰੈ ਬਿਨ ਸੈ ਪਾਪ ਘਨੇਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਪੀਰਾਂ, ਸੁਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਥਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਪਾਂ, ਲੋਹਾਂ, ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਕਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਵੀ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਲਈ ਖੇੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ਼। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਮਰਤਬੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਅੱਪੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰੀਏ। ਸੁਣਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।